आओ अज के प्रोग्राम विच आपां शुरू कीते गए विचार लड़ी नूं अगे तोरीए। विचार कर रहे सां देश सेवा बर मोह है नाम दे सवैये ते सेवा का स्वरूप की है, सेवा किस नूं कहा गया है, इसनूं समझण वास्ते चंडी चरित्र नाम की जो रचना है इस ते विचार चल रही सी। छंद नंबर 85 तो शुरू करते हैं। दैंत नसुंभ ने अपने भरा सुंभ राजे कोल जाके चंडी का यह सुनेहा दिता, पर पाइन कर जोर कै करी एक अरदास। ये अरदास शब्द जो है इसका स्वरूप दसां गुरुओं की ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के मुताबिक नहीं है, स्पैलिंग इत्थे डिफरेंट है। छंद नंबर 86 विच नसुंभ भरा नूं दसदा है कि एक बधू जंगल विच रहिंदी है, उस नाल विआह करो। भाव काली का भयानक रूप देख के जो गश खा के डिग पिया सी, वो दैंत अपने भरा नूं कहंदा है कि बड़ी सुंदर औरत है, उस नाल ब्याह रचाओ। बधू एक मन बन मैं बसै तिह तुम बरो प्रवीण। एक बधू सो चंडी नूं बधू कहंदा है। सुंभ दा भरा नसुंभ दैंत। छंद नंबर 87 विच भरा दी गल सुन के सुंभ राजे ने कहा, दसो उसका शरीर किहो जिहा है। मोह सो कहिए भरात वर्णन ताहे शरीर को। छंद नंबर 88 विच सुंभ दा भरा चंडी दे भाव शिवा दे शरीर का वर्णन करता है। कहता है लक पतला जिहा, शेर वर्गा, हाथी वर्गी चाल है, चंद जिहा मूँह है, ते प्यार दे देवते दी जो तीवी है घर वाली है उस तो भी वो बधू सुंदर है, दुख दूर करती है, ते कमल दियां कमल वर्गियां अखां रखती है। कमान वर्गे जिसदे भरवट्टे हैं ते तीरां वर्गे जिसदे अखां दे वाल हैं। कहता है हरि सो मुख है, उसका मुखड़ा उसका मूँह क्यों जिहा है। हरि सो इत्थे हरि सो हरि शब्द जो है इसने वरत्या है चंद वास्ते। भावें श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दसां पातशाह जो ज्योति है उस विच हरि शब्द जो है नाम रूप विच अकाल पुरख वास्ते है। इत्थे हरि शब्द चंद वास्ते वरत्या गया भी हरि सो मुख है हरिति दुख है, अलिके हरिहार प्रभा करनी है। सो हरिति शब्द जो वरत्या गया थे दसां पातशाह ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना मुताबिक नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच जिवें दूर करन वास्ते शब्द वरत्या गया, हरता वरत्या गया है, भाव विचकारला रारा जिहड़ा है ये मुक्ता वरत्या, पर इत्थे नहीं है। इत्थे इहदे शब्द जोड़ जिहड़े हैं ये नानक ज्योति की बाणी मुताबिक नहीं हैं। छंद नंबर 99 विच भी नसुंभ वालों चंडी दी जां शिवा दी उस्तति जारी।
छंद नंबर 90। सुंभ ने सुन के थोड़ा मुस्कुरा के अपने भरा नूं कहा, कोई चतुर दूत जिहड़ा है उसनूं स्पाइंग करन वास्ते भेजो। छंद नंबर 91 ਵਿੱਚ ਨਿਸੁੰਭ ने कहा, फौज ਵਿੱਚ कोई लायक दैंत देख के उसनूं भेजा जाए। छंद नंबर 92। ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ दैंत जाण ਲਈ अपनी वडियाई करता है, कहता है कि वह औरत नूं वालों तो फड़ के भी वो लिया सकता है। ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ। छंद नंबर 93। ਸੁੰਭ ਰਾਜਨ ने ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਝੈ ਆਵੈ ਆਨਿਓ ਖੀਝੈ ਯੁੱਧ ਕਰਾਓ। ਰੀਝੇ ਆਵੇ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਖਿਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੀ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 94। 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 95। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ उस पर्वत के कोल जाके की कहता है, जां सुंभ नाल विआह कर या युद्ध कर। छंद नंबर 96 ਵਿੱਚ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਗਰਜ ਸੁਣ ਕੇ शेर उत्ते सवार हो के शिवा पहाड़ों थल्ले उतरदी है। छंद 97। चंड प्रचंड नाल युद्ध शुरू होता है। चंड देवी नूं कहा गया है, शिवा नूं कहा गया है। छंद नंबर 98। इत्थे फिर कवि इस गल की शंका कढ़दा है कि जो चंडी है, जिसका नाम चंड है, चंडका है, जगमात है, दुर्गा है, गिरिजा है, पार्वती है, उसका नाम शिवा भी है, जिस तो वर मंगण लई वो सवैया उच्चारण किया है कवि ने, दे शिवा वर मोह है। सो वो शिवा की है, इसनों समझण वास्ते ही चंडी चरित्र की विचार शुरू किए है। ये छंद नंबर 98 ध्यान योग है। इत्थे कवि लिखता है कि चंडी का नाम शिवा भी है, पहला भी इसने दसिया सी, हुण फिर इसका बयान करता है। ताए गदा गह फोर कै फौज को घाओ, शिवा सिर दैंत को मार्यो। ताए गदा गह फोर कै फौज को घाओ, शिवा सिर दैंत को मार्यो। सो दे सिर विच जख्म इन्हें किया, तो किने किया? शिवा ने किया। पहाड़ तो कौन उतरी सी? चंडी काली, तो उसनों कवि शिवा करके भी आखदा है, जिस तो विचार अधीन सोईए विच वर मंगिया गया, दे शिवा वर मोए है। वो शिवा कोई कालपुरख नहीं, इहो ही शिवा चंडी है, काली है, दुर्गा है, पार्वती है, जिस दे अनेकां नाम इस तरह के कवि ने इत्थे दसे हैं चंडी चरित्र में। छंद नंबर 99। चंडी नूं माँ भी कहता है, पहला चंडी नूं माता कहा सी इंद्र ने, हुण इत्थे ये चंडी नूं कवि कह रहा, गतिपान गहपान कृपान, अचानक तान लगाई है केहर के और माँ। गहपान कृपान, हाथ विच कृपान फड़ के, पान तवावे हाथ, कृपान तवावे तलवार फड़ के हाथ विच गह तवावे फड़ना। तो उसने शेर नूं अगे कीता, कहने और माँ
ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਛੰਦ ਨੰਬਰ 99 ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 100 ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਦੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹ ਰਚਨਾ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ, ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਇਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਕਤ ਬਿਲਾਸ ਧੂਮਰ ਨੈਣ ਬੱਧੇ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਅਧਿਆਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 101 ਵਿੱਚ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪਾਰਵਤੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੀ ਧਿਆਨ ਛੁਟਿਓ ਮਨ ਕੋ ਸੁਨ ਕੈ ਧੁਨ ਟੂਟੀ ਖਰੀਸ ਗਈ ਪੱਖੀਆਂ। ਪੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਧਿਆਨ ਛੁਟਿਓ, ਹਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 102 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਚੰਡੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਜੋ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 103 ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 104 ਵਿੱਚ ਸੁੰਭ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 105 ਸੁੰਭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਦੋ ਦੈਂਤ ਬੁਲਾਏ। ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ, ਸੋ ਇਹ ਚੰਡ ਦੈਂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੰਡ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਦੋ ਦੈਂਤ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 106 ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਦੀ ਸੁੰਭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 107 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੁੰਭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 108 ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾ 'ਤੇ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 109 ਸੁਮੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੈਂਤ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 110 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਗਿਰਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਰਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੂਝ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਰੀਜਾ ਲਿਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਰਾਰਨ ਵੀ ਸਿਆਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਿਰੀਜਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਲੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਰਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਰਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਛੰਦ 111 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚੰਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੋਂ 100 ਬਣ ਗਏ, 100 ਤੋਂ ਗਾਂ 1000 ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤੀਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ। 112, 113 ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨਾਲ। ਛੰਦ 114 ਚੰਡ ਅਸਿਧਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਨੇ ਚੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 80 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ, ਅਸਿਧਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ ਆਗੈ ਭਈ। ਸਿੰਘ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਰਿਆ ਉਸਨੇ ਆਗੈ ਭਈ। ਕਰਮੈ ਅਸੀਂ ਲੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਬਰ ਚੰਡ ਸੰਭਾਰਿਓ, ਕਰਮੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਬਰ ਚੰਡ ਸੰਭਾਰਿਓ। ਸੋ ਬਰ ਚੰਡ, ਇੱਥੇ ਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਦੈਂਤ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰ ਚੰਡ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 80 ਭਾਵ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸਧਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਿਪਾਨ ਜਾਂ ਅਸਿਧੋਜ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 80। ਛੰਦ 115 ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੰਦ 116 ਵਿੱਚ ਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਛੰਦ 115 ਵਿੱਚ ਮੁੰਡ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੰਦ 116 ਵਿੱਚ ਚੰਡ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੰਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਚੰਡ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਬੱਧੇ ਚਤੁਰਥ ਦਿਆਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਨ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਇਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਬੱਧੇ ਚਤੁਰਥ ਦਿਆਏ। ਛੰਦ 117 ਜੋ ਦੈਂਤ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁੰਭ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਛੰਦ 118 ਸੁੰਭ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਪਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 119 ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਸੁੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਏ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 120 ਸੁੰਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਭੇਜਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੁੰਭ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਛੰਦ ਨੰਬਰ 121 ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਬੀਜ ਯੋਧਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰਕਤ ਬੀਜ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਦੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੈਂਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ।
ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੂੰ 122 ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੂੰ 123 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੂੰ 123 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੂੰ 124 ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੂੰ 125 ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਦਰ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੰਬਰ 126 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਤ ਬੀਜ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੰਬਰ 127 ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੈਂਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ, ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ। ਸੋ ਪਾਰਵਤੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਨਾ ਕਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਰਵਤੀ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਚੰਡਕਾ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਜਾ ਹੈ, ਕਈ ਨਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ 128 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਕੋਲਾਹਲ ਸੁਨ ਸ਼ਿਵਾ ਕਰਿਓ ਜੁਧ ਕੋ ਸਾਜ। ਸੋ ਦੇਸ਼ਵਾ ਵਰ ਮੁਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਥ ਉਸਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਵਈਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਵਾਲਾ। ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਵਤੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਕੋਲਾਹਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਕਰਿਓ ਜੁੱਧ ਕੋ ਸਾਜ। ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇਸ਼ਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਰਵਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਾ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਵਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੰਬਰ 129 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੰਬਰ 130 ਸ਼ਿਵਾ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੰਬਰ 133 ਚੰਡੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਿਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੀਰ ਛੱਡੇ।
132 ਨੰਬਰ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਬਿਆਨ ਹੈ, 133 ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੁੱਧ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 34 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਚੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਵਾਨੀ। ਪਾਰਵਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੰਡੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੰਡੀ ਦੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲ ਭਿਆਨਕ ਦੇਖ ਭਵਾਨੀ ਕੋ, ਦਾਨਵ ਇਉਂ ਰਨ ਛਾੜ ਪਰਾਨੇ। ਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੱਥਾ, ਭਾਲ ਭਿਆਨਕ। ਸੋ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਮੱਥਾ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਉਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਭਵਾਨੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਕਵੀ ਭਵਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਲ ਭਿਆਨਕ ਦੇਖ ਭਵਾਨੀ। ਸੋ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜਾਂ ਪਾਰਵਤੀ। ਦਾਨਵ ਇਉਂ ਰਨ ਛਾੜ ਪਰਾਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 135। ਆਰਣ ਮੈਂ ਖਿਝ ਕੇ ਬਰਚੰਡ ਕਰਨ ਧਰ ਲੈ, ਹਰੀ ਪੈ ਅਰ ਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਧਰ ਕੈ ਹਰੀ ਪੈ ਅਰ ਮਾਰੇ। ਕਰਨ ਧਰ ਕੈ ਹਰੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਰ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਰ ਮਾਰੇ, ਅਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੌਂਗ ਹਨ। ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ, ਸਿਆਰੀ ਪਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਐੜਾ ਰਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਯੁੱਧ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 136 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਭਿਆਨਕ ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਵਾਨੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ, ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 137, 138, 139, 140, 41, 142, 43 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਕਤ ਬੀਜ ਨਾਲ। ਛੰਦ ਨੰਬਰ 144 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਸੀ, ਆਸੀ ਧੋਜ, ਆਸੀ ਪਾਨ, ਆਸੀ ਧਾਰੀ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਆਸੀ ਦਾਰੁਨ, ਨਾਮ ਕਰੇ ਰਨ ਮੈਂ। ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਆਸੀ ਦਾਰੁਨ, ਕਾਮ ਕਰੇ